बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप वॉइस ऑफ कनाडा उर्दू देख रहे हैं। आज जिस मेहमान के साथ हमारी मुलाकात है और आप खुश होंगे उनकी बातें सुन के भी, उनसे मिल के। उनका ताल्लुक लिबरल पार्टी से है और वो मेंबर पार्लियामेंट है ब्रैम्पटन नॉर्थ से। ये 2 दफ़ा MP मुंतखब हो चुकी हैं, पहले 2015 में और फिर अब इस इलेक्शन में। इनकी तालीम के बारे में, इनकी पेरेंट्स के बारे में कुछ, और इनकी फैमिली के बारे में, इनकी पॉलिटिक्स के बारे में, और इनकी जो सोशल सर्विसेज है वहाँ पर अपने इलाके में, उस बारे में, और फिर जो कोविड की सिचुएशन इस वक्त है इस हवाले से, जो अभी 2021 का बजट आया है उस हवाले से इनसे बात करेंगे, और कुछ इंडिया पाकिस्तान जो रिलेशनशिप है उनके हवाले से भी इनसे गुफ्तगू करेंगे। आई होप कि आपको इनकी गुफ्तगू जो है वो अच्छी लगेगी, मज़ा आएगा आपको। तो इससे पहले कि हम गुफ्तगू शुरू करें रूबी सोहता से, आप काइंडली अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसमें आपने कमेंट्स लाजमी दिया करें, अच्छे हों या क्रिटिसाइज आप कर सकते हैं। बिल्कुल उसमें सलाह की पहलू निकल आता है, बंदा अपनी इस्लाह कर सकता है। और इसको शेयर भी करें, क्योंकि ये हम लोग अपने चैनल से कोशिश यही करते हैं कि एक पीस का, अमन का पैगाम जो है वो दुनिया में जाए, चाहे वो पाकिस्तान हिंदुस्तान से मुतल्लिक हमारे रिलेशनशिप हों, चाहे वो और दुनिया के बाकी ममालिक के बारे में। तो आप काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तो आइए मिलते हैं रूबी सोहता से। मैं सेकंड जनरेशन कैनेडियन हैगी हाँ, सो मेरा मतलब बर्थ इत्थे दा ही हैगा आ। आई वाज बोर्न इन टोरंटो कैनेडा, एंड मेरी परवरिश जो हैगी आ मेनली ब्रैम्पटन ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇੱਥੇ 1970s ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, and they've called Canada their home ever since. So I think we've been a family that has been connected to the Liberal Party for a long time, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ immigration changes ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। It allowed ਜਿਹੜੇ South Asians to become permanent in Canada, and ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ I think ਬਹੁਤ ਆਪਣੀ communities ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, and ਉਸ time ਤੇ Pierre Trudeau ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। So I would say my roots has been from a liberal family, and my father was involved in very politically active in Punjab ਦੇ ਵਿੱਚ, Canada ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। And I think ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜੋ passion ਹੈਗਾ ਆ, that passion, you know, rubbed off on me. And so young age ਦੇ ਵਿੱਚ, you know, ਮੈਂ different political events ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ, political activism ਦੇ ਵਿੱਚ, and ਮੈਂ university ਵੀ politics ਪੜ੍ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, political science। and ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ law school attend ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ politics ਦਾ ਜਦੋਂ ਚਸਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, you become a natural advocate, and advocacy ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ community ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਦੇ client ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। I think ਉਸ passion ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, that maybe law school ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਦੀ advocacy ਕਰ ਸਕੂੰਗੀ ਆਪਦੇ, you know, clients ਲਈ, and then for the community as well. But I think ਮੈਂ ਕਈ ਸਾਲ 5-6 ਸਾਲ law practice ਕੀਤੀ ਸੀ, and then ਮੇਰਾ ਇੱਕ opportunity ਸੀ, I saw an opening in the Brampton area, and ਉਹ opportunity right timing right place ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਈ ਵਾਰ। and so I'm very lucky ਕਿ Brampton North ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ select nominate ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ candidate ਬਣਾਇਆ, and general election ਦੇ ਵਿੱਚ I was very lucky to have won. And I appreciate all the hard work, of course, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ family and ਸਾਰੀ team ਨੇ, supporters ਨੇ, ਮੇਰੀ riding association ਨੇ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, and I would say ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ community ਨੇ ਵੀ especially ਜੋ ਵੱਧ ਕੇ, especially ਮੈਂ 2019 ਦੀ election 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਵੀ 2019 ਦੀ election ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ community ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ election ਦੇ ਵਿੱਚ support ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, and ਮੇਰੀ riding ਦੇ president ਵੀ ਖਾਲਿਦ ਅਲਵੀ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਂਡ ਸੋ ਆਈ ਜਸਟ ਸੇ ਦੈਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਪਣੀ ਜੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡੀਅਨ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਪਣੇ ਰੂਟਸ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਂਡ ਉਹ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਬਾਹਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੋਪ ਵਿਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ so definitely it's a struggle and difficult ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ decision ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਪਰ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ I think ਸਾਰੇ used to ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੇਰੇ parents and in-laws ਬਹੁਤ ਹੀ encouraging ਸੀਗੇ I think ਮੇਰੇ husband ਪਹਿਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ definitely concerned ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹਦਾ impact family ਤੇ ਕੀ ਪਏਗਾ ਪਰ he was very interested in his own way in politics as well so at the end of the day ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ support ਬਣ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ and ਮੈਨੂੰ advice ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ and you know ਗੱਲਬਾਤ I think ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ families ਦੇ ਵਿੱਚ political discussion common ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ impact ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ parents ਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਵੀ impact ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ politics ਦੇ ਵਿੱਚ interest ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ and he's very proud that his mother is a member of parliament and I would say ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ unnatural ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ normal ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ mothers ਆਮ ਹੀ politics ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ mindset ਥੋੜਾ different ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ right ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ used to ਹੈਗੇ ਨੇ then they don't think that ਵੀ politics ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ for him he thinks that politics is a place for women ਚਲੋ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ how does budget 2021 work to finish the fight against COVID-19 yeah So budget was very exciting. Monday nu budget pesh hoyi hai. It's one of the longest budgets that have ever been presented in the House of Commons. Sadi jo first female finance minister hegi hai Canada di Chrystia Freeland one is budget nu pesh kita and I would say that is the 10 themes hege ne budget te jehda pehla theme jehda tusi keh rahe hegi ho you know the how do we complete the fight against COVID-19 ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹਾਬਿਮਾਰੀ ਇਸ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਆ ਇੰਨਾ ਲੰਬੇ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਲੰਬਾ ਚੱਲੇਗਾ ਪਰ you know what I have to say is ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੋਰ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ and that's why we have to make sure that everyone does their parts and the government continues to think about how they can help people so ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ you know ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਥੀਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਸ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਲਈ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਲਈ ਉਹ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਪੋਰਟਸ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੈਂਟ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਰਿਕਵਰੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆ ਵੇਜ ਸਬਸਿਡੀ ਜਿਹੜੀ EMPLOYERS ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ businesses ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ to help them hire more people so ਇਸ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਜਟ ਦਾ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ ਡਿਸੀਜਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਸਪੋਰਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਜੌਬਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਐਂਡ ਸੋ ਦ ਫੋਕਸ ਵਾਸ ਦਿਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਈਟ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਂਡ ਰੀਬਿਲਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਰਕਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ included ਹੋਣ and ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੌਬਸ ਲੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੈਕ ਟੂ ਵਰਕ ਜਾਣ and ਉਹਨਾਂ ਜੌਬਸ ਲੌਸਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ to make sure that ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਬੈਰੀਅਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫਾਈਨੈਂਸ ਨੇ ਐਂਡ ਡਾਟਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਊ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਡਿਸਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੇਟਲੀ women ਜੋ ਵਰਕਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ
ਉਹ ਵੱਧ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੌਬਸ ਛੱਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਨ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਟੂ ਮੈਨ ਐਂਡ ਸੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਸੋ ਵੀਰ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਨਿਊ ਵੇਜ਼ ਵੀ अर्ਲੀ ਲਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ more accessible ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ across the country and $30 billion ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ so that ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ approximately $10 per day ਹੋਵੇ families ਲਈ so that this is an option for them ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ Ontario ਦੇ ਵਿੱਚ anywhere from $1,600 to $2,000 ਲੋਕ spend ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ child care ਤੇ and that's not affordable for most families per month it's very hard to afford very hard and so option ਫਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ and we want to make sure ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਬੈਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਕਿਬੈਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀਗੀ ਬਰਥ ਰੇਟ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਸੋ there are some positive things that can come out of this ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ from Quebec the lessons in Quebec and so we want to make sure that we're using the people we have in our country ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਸੁਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੈਵਲਸ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਂਬੀਸ਼ੀਅਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਐਂਡ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵੀ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨਾਰਮਲੀ ਹੀ ਇਸ ਕੈਟੇਗੋਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਜਾਂ PR ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪਰ ਉਹ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ PR ਦੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ 90,000 ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ PR ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ May 6 ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ ਸੋ ਆਈ ਨੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਸੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਲੋਟਸ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਿੰਗਸ ਐਂਡ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਘੱਟ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਸ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਜੌਬਸ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਲੋਨ ਪੇਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨੀਆਂ ਰਿਟਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਟਲੀਸਟ 40,000 ਦੀ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 40,000 ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਐਂਡ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਐਕਸਟੈਂਡ ਉਹਦਾ ਵੇਵਰ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 2023 ਤੱਕ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਕਰੀਅਰ ਜੌਬ ਲੱਭਣ ਲਈ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਪਾਏ ਹੈਗੇ ਸਮਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਲਾਸ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਵੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਡਬਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਲੋਟਸ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਲੋ ਵੇਜ ਵਰਕਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲੋ ਵੇਜ ਵਰਕਰਸ ਲਈ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਕਰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੇਜਸ ਪੋਵਰਟੀ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਲੋ ਫਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਸੋ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਲੋਕ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਤੇ ਨਾ ਜਾਣ ਪਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੇ ਐਂਡ ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਰਕਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਹਤ ਨੇ ਔਰ ਬੜੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲਿਬਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਔਰ ਬੜਾ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਬਜਟ ਹੈ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਛਾ ਦੱਸੋ ਰੂਬੀ ਜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਫਲਾਈਟਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਆ ਫਲਾਈਟਸ ਆਉਣਗੀਆਂ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਟਰਕੀ ਤੋਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਦੁਬਈ ਆ ਕੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਦੁਬਈ ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏਗਾ
ਤੇ ਦੁਬਈ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ 14 ਡੇਜ਼, ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦੁਬਈ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਦੁਬਈ ਨੇ ਵੀ ਕੁਛ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਚੈੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਲਸ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਰੂਲਸ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ I have to say that ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜੋ ਡਾਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਆਈ ਗੈਸ ਉਹ ਟਰਸਟ ਫੈਕਟਰ ਘਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਫਾਲਸ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਾਈਟ ਵਰਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟੈਸਟ ਦਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਜਾਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਜਾਲੀ ਟੈਸਟ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਜੋ ਫੇਕ। ਹੈਗੇ ਆ, ਫੇਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜੋ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਪਾਏ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਕਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਉਹ ਪਾਏ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਅੱਛਾ, ਫੇਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਕਈ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ ਟੈਸਟ ਦੇ। ਐਂਡ ਸੋ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਅਲੋਂਗ ਵਿਥ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੈਸਟ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ COVID-19 ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਡਾਟਾ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਡਿਸਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੇਟਲੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੈਸਟ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਨਕਲੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੀ ਸੀ, ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਨਕਲੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਕਈ ਲੋਕ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। whether they know or don't know, I don't know that ਕਈ ਵਾਰ। ਪਰ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ CBSA ਨੇ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ for the most part ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। So that's another, unfortunately, yes, it's unfortunate, but that is another reason that they're trusting more that ਜੇ ਰੁਕ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ, it will be more reliable. And yes, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ that ਇਹ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਵੀ ਆਊਗੀ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਆਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਕਈਆਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਮੇਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਊਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਟੂ ਦ ਫਲਾਈਟ ਬੈਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰੋਂ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਰ ਉੱਥੋਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੀਰਸਨ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਹੋਟਲ 'ਚ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ? ਨਹੀਂ, ਹੋਟਲ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਤਾਂ ਇਨ ਪਲੇਸ ਹੈਗਾ। ਹੋਟਲ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਨਹੀਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ everyone that comes to Canada has to do the hotel quarantine. ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲਾਈਟ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਕਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲਾਈਟ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। they're gonna wanna see ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ COVID-19 ਦਾ ਟੈਸਟ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ COVID-19 ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟੈਸਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਕਿੰਗ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। And then if you're coming from another country, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ COVID-19 ਟੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਾਈਨਲ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਯੈਸ, ਹੋਟਲ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਲੁੱਕ, ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਈ ਸ਼ੁੱਡ ਸੇ, these ਜਿਹੜੇ ਮੈਜਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਈ ਨੋ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਪਸ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਪਸ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਐਂਡ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਈ ਨੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਫਰੀडम्स ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਅਨਯੂਜੂਅਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਥਰੂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਪਣੇ ICUs ਫੁੱਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਟੈਂਟ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੋਰਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਜੇ ਇੱਥੇ ਨੰਬਰਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਲੋਕ ਹਾਲਵੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਵਡ ਵਨਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ we have to really be careful and think about that, please. ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਟਰੈਵਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਉਹ ਆਪਦੇ ਮਨ ਦਾ ਉਹ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਆਈ ਨੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀਜ਼ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ
you know, even in this time, I think the best is ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ virtually ਆਪਦੇ family ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕੋ, virtually ਮਿਲ ਸਕੋ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ funeral ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨਹੀਂ attend ਕਰ ਸਕ ਰਹੇ, ਉਹ virtually funeral attend ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। And so I know it's hard, but a hard time ਹੈਗਾ ਆ and hard decisions ਬਣਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ and so I ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ I think it's the right thing to do. ਕਿਉਂਕਿ Right. end of the day Canadians ਇਸ measures ਨੂੰ support ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਸਖਤੀ ਲਈ ਜਾਵੇ and ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ decision ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ country ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ, I think majority of Canadians ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ sympathy ਨਹੀਂ feel ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। ਰਾਈਟ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਨਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ 'ਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇ, ਨਾ ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਨਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਲੋਕ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਅਦਰ ਕੰਟਰੀਜ਼। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ it is very sad, very very sad and ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ we've already known that ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਲਿਮਿਟਡ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ, ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਬੋਰਡਰਿੰਗ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਬਲ ਮਿਊਟੈਂਟ ਵੇਰੀਐਂਟ ਹੈਗਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗਲੋਬਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ। ਚੀਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, it's sometimes only a matter of time ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੁਣ ਹੈਲਥ ਮੈਜਰਸ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਟੇਟਡ ਵਾਇਰਸ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗਰ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ। ਐਂਡ that's why at the most I have to keep encouraging our people to make sure be mask please। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਲੈਕਟਿਵ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਸਾਂਝੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਪਰ ਆਪਣੇ ਨੇਬਰਸ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੋਚਣਾ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਵੀ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲੈਕਸਡ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਸੇਫਟੀ ਮੈਜਰਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ COVID-19 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਇੱਕ ਲੈਸਨ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਟ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੋਵਿਡ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੁਆਗੋ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਦੁਆਵਾਂ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਇੱਕ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਲਵਾਂ ਮੈਂ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਪਿਛਲਾ 5 ਸਾਲ ਔਰ ਅਗਲੇ 2-2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਔਰ ਕ੍ਰਿਸਚਨਸ ਨੇ, ਦਲਿਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਗੈਰ ਇਨਸਾਨੀ ਸਲੂਕ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਉਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਵਾਨੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ 370 ਰਿਵੋਕ ਕੀਤਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ 3 ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਇhtਜਾਜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਫੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਸਨ ਵਿਚਾਰੇ। ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ 4-5-6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਇੰਗ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੰਡੀਆ 'ਚ 8 ਸਿੱਖ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਔਰ ਇੱਥੇ 18 ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਦਾਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ।
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਮੈਜਰਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਮਤਲਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਕੰਟਰੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਕਾਨਮੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਲੈਪਸ ਕਰ ਗਈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੋਰਲ ਅਥਾਰਟੀ ਸੀ ਉਹ ਕੋਲੈਪਸ ਕਰ ਗਈ, ਔਰ ਕਰਪਸ਼ਨ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਆ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇਬਰਿੰਗ ਕੰਟਰੀ ਸੀ ਸਭ ਨੇ ਤਲਕਾਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਏ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ, ਕੀ ਖਿਆਲਾਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨਸ ਸਿੱਖ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੋਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਚੋਂ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ I'm born and raised Canadian. First and foremost ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਦੀ ਰਾਈਡਿੰਗਸ ਨੂੰ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਮੇਰੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। I would say all around the world, Liberal Party of Canada ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਰਾਈਟਸ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ, ਪਰ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਵਰਲਡ ਵੀ ਸਾਡੀ ਚਲੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ 'ਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲੈਣੀ ਐਂਡ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਹੋਰਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬੋਲਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੋ ਫਾਰਮਰਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਉਹਦੇ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ, ਐਂਡ ਉਹ ਇੱਕ ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਅ ਸਿੱਖ ਇਸ਼ੂ, ਇਟਸ ਅ ਫਾਰਮਰਸ ਇਸ਼ੂ, ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਦੂਜ਼ ਮੁਸਲਿਮ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਟ ਆਫ ਕੋਰਸ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਵਰਲਡ ਫॉर ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਰਾਈਟਸ, ਐਂਡ that's all I can say about that. ਰਾਈਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ? ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਫੂਡ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਕੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਥੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, I think there's no other country in the world like that. So I hope ਮੈਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ encourage ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ, ਆਪਣਾਪਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸਦਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਈਂਡਫੁਲ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੋ ਬਿਊਟੀ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਸਟਮਸ ਹੈਗੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। I hope that the community continues to work towards this, and ਇਸ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਮੈਜਰਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਐਂਡ ਵੈਕਸੀਨਸ ਜੋ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲਵਾਓ। ਮੈਂ ਵੈਨਸਡੇ ਹੀ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਲਈ ਫਾਰਮੇਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲਵਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਖੁਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਅੱਜ ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਜ਼ੀਟੈਂਸੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਬੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈਜ਼ੀਟੈਂਸੀ ਮੇਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇਮਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈਜ਼ੀਟੈਂਸੀ ਬਣ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ
ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਐਂਡ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕਲ ਡਾਕਟਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ICUs ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਉਹ ਐਲੀਜੀਬਲ ਸੀਗੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾ ਲਵਾਉਣੀ ਐਂਡ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਂਡ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਵਾਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਊਨਰਲ ਹੈਗਾ ਆ ਸੋ very very important ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨਸ ਨੇ ਜੋ ਪਰਸੈਂਟੇजेस ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਬੇਸਡ ਪਰਸੈਂਟੇजेस ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਇੱਕ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਜੋ ਨਵਾਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜੋ ਤਿੰਨੇ ਵੈਕਸੀਨਸ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਵੈਕਸੀਨਸ 100% ਇਫੈਕਟਿਵ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੀਰੀਅਸ COVID-19 ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 100% ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਵੈਕਸੀਨਸ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨੇ ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਰੂਬੀ ਸਹੋਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਔਰ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਮਈਨ ਨੇ ਵਿਊਵਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨਣਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੱਲਸ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਐਂਡ ਤੇ ਫਿਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਂਡ ਵੈਕਸੀਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਾਫੀ ਆਪਣੀ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨਸ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਆਪਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਥਰੂ ਪਲੀਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ I don't want to see especially Brampton ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਂ ਵਰਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਐਂਡ ਹੋਪਫੁਲੀ ਆਪਾਂ ਇਨ ਪਰਸਨ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਸ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਵਿਊਵਰਸ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼